आदाब दोस्तों। इस वक्त मेरे हत्थां 'ਚ पिछले दिन ही मेरे बूहे ते आई किताब एक लापे दी अख चों तुसीं देख रहे हो। एक गुरदित सिंह सेखों की किताब है जो पंजाबी का नौजवान शायर है। मैं अचनचेती एक किताब फरोलदा तां जिहड़ा पन्ना मेरे सामने आउंदा है उस पन्ने ते जो शब्द गुरदित सिंह सेखों ने लिखे ने वो तुहाडे नाल सांझे करदा। रेतली नदी नूं नीर दे के बचिया की तैनूं पिलाउण नूं बस रह गए नाम दे सागर अखवाउण नूं। मिट्टी विच ना उगणे शो केसां विच ना फब्बणे पत्थरां दे घर च लै आए हैं फुੱਲ लगाउण नूं। हिम्मत दलेरी जज्बा चप्पू बड़ा कुछ चाहिदा किश्ती ही काफ़ी नहीं लहरां नाल टकराउण नूं। किश्ती ही काफ़ी नहीं लहरां नाल टकराउण नूं। दोस्तों गज़ल दे इन्हां शेरां चों गुरदित सिंह सेखों दी गज़ल दे उत्ते पकड़ उसकी कविता दे विच उसकी गज़ल दे विच बिंबां चिन्हां ते मैटाफरां दी विभिन्नता ते जीवन वरतारियां प्रति उसकी समझ ये तिन्ने चीज़ां दिखाई दिंदियां ने। ते मैं इस किताब दे जदों कुछ होर पन्ने पलटदा तां एक पन्ने ते मेरी नज़र टिकदी है। उस पन्ने का सिरलेख है नज़म। पहले महीने की तनख्वाह लै मैं खुशी च फुलिया हाँ खाली झोला चुक बाजार जांदा हाँ परस भरिया है। बाजार घुमदा हाँ वस्तां खरीददा मैं परस फरोलदा परस सूंगड़न लगदा बैग भर गया ते मैं खाली हाँ। दोस्तों जदों बाजार जदों मंडी जदों खपत सभ्याचार तुहाडे घरां तक पहुंचदा है तां उदों इंज ही वापरदा है। उदों तुहाडे परस जिन्ने भी भरे होण परस भी खाली हुंदे ने ते बंदा भी खाली हुंदा है। परस भी सूंगड़दा है ते बंदे दा अस्तित्व भी सूंगड़दा है ते बंदे दे इस सूंगड़न नूं गुरदित सिंह सेखों ने अपनी इस कविता दे विच बहुत खूबसूरती नाल पकड़न की कोशिश की है। दोस्तों इस वक्त जो असीं ये कह रहे हैं कि साडा नौजवान पैसिव है साडा नौजवान अंतर्मुखी है तो उत्थे गुरदित सिंह वर्गे नौजवान जो अपने इलाके दी अपने खित्ते दी नहीं समुचे संसार की वेदना नूं फड़न की कोशिश करते हैं। उहदी कविता है पंजाब हुण वेंटीलेटर ते। खड़गपुजा उदास है हमला बाहरों ही नहीं अंदरों भी होया। पंजाब की हरियाली च चिट्टा धुआं उड़ रहा है। अग लाउण वाला थाने की FIR चो गायब है। इत्थों दे पानी सियासत पी रही है। प्यास जनता के गल तो दिमाग तक पहुंच गई। जवानी चो पोरस गायब हो गया। सिकंदर की जित तय है पंजाब हुण वेंटीलेटर ते है। ये तमाशा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सिकंदर की हुण जित तय है। दोस्तों पंजाब वो धरती है जिहदे बारे यह कहा जाता है कि सिकंदर सारी दुनिया नूं जितण दा सुपना लेके ब्यास तक पहुंचदा है पर बेआस परत जाता है क्योंकि उस वेले पंजाब कोल पोरस सी ते जे अज पंजाब कोलों पोरस गायब हो गए तो गुरदित सिंह सेखों की यह भविष्यवाणी सही सिद्ध हो सकती है कि सिकंदर की जित तय है। ते जे अग लाउण वालियां दा नां FIR चो गायब हो जाए तो फिर इल्जाम किहदे ते लावांगे।
ਉਂਗਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉੱਠੂਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਪਲਟਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ਾਮੋ। ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਸ਼ਾਮੋ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਡਣ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿ ਝਾਂਜਰ ਗੋਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਣਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੋ ਵਿਚਾਰੀ ਬਸ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਸ਼ਾਮੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਰਮਸਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਾਤਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਡਣ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁੰਨੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਝਾਂਜਰਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਣਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਵਚੇਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਲਵੇ ਨਹੀਂ ਚੱਟਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਦਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਘੁਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਦੇ ਕਰਜਈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਲਵੇ ਨਹੀਂ ਚੱਟਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਹਿਾਂ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਟਾਫਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਤਕਾਲ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਕਾਲ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਖਰਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦਿਆਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਟਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼। ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਮਾਣਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਭੂਸਰਿਆ ਸਾਨ ਜਦ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਅਰਥ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਦਾ।
ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਜਬਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੱਟ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੁੱਟ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਮਾਣਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਪਸੀਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਹਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਦਬੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਲਜਬਰਾ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਵਾਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਦਿੱਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।